Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father. You gave it all for me. My soul desire, my everything. All I am is devoted to you. How could I fail to see? How could I fail to see? You are the love that rescued me. You are the love that rescued me. And all I am is devoted to you. Hallelujah, Lord God. Come on, church, let's sing this song with the fullness of our hearts. How could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will see. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. How could I fail to see? Hallelujah, Lord God. You are the love that rescued me. And all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will see. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Jesus.
is to be where you are, Lord, now and forever. More than a song, my one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Jesus, oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. I was wretched. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The beach was far too wide. From the far side of the chasm, you held me in your side. Made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. There at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. The blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. Only you, Jesus. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. The blood. Thank you, Jesus. The blood of life. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Yes, Jesus.
Thank you. 내 평생 살아온 길 뒤돌아보니 짧은 내 인생길 오직 주의 은혜라. 내 평생 살아온 길 보니 짧은 내 인생길 오직 주의 은혜라. 주의 은혜라 주의 은혜라 내 평생 살아온 길 주의 은혜라 주의 은혜라 담이 없는 사랑 달려갈 길 모두 마친 후 주 얼굴 볼 때 나는 공로 전혀 없도다 오직 주의 은혜라. 지금까지 지내온 것 주의 크신 은혜라. 한이 없는 주의 사랑 어찌 이루 말하랴. 자나깨나 주의 손이 항상 살펴주시고 모든 일을 주 안에서 형통하게 하시네. 주의 은혜라 주의 은혜라 내 평생 살아온 길 주의 은혜라 주의 은혜라 담이 없는 사랑 주의 은혜라 주의 은혜라 내 평생 살아온 길 주의 은혜라 주의 은혜라 담이 없는 사랑 달려갈 길 모두 마친 후 주 얼굴 볼 때 나는 공로 전혀 없도다 오직 주의 은혜라. 나는 공로 전혀 없도다 오직 주의 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 고린도전서 3장 16절 말씀입니다. 제가 봉독해 드리도록 하겠습니다. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐.
샬롬. 사랑하는 선은 가족 여러분, 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. 여기 온라인 선은 예배인 보이스 오브 시라는 이름으로 방송 예배를 시작한 지 1년이라는 시간이 지났습니다. 지금까지 이 예배가 지속되게 하신 하나님께 그 은혜에 감사하고 또 힘든 여정을 선원들을 사랑하는 마음으로 함께 해주신 모든 운영진 여러분들에게 진심으로 감사의 뜻을 전합니다. 사랑하는 선원 가족 여러분, 지구상의 모든 사람에게는 제각각 삶의 목표가 있습니다. 그 목표 아래 각기 다양한 직업 또는 다양한 삶을 살아가고 있습니다. 여러분들은 선원이라는 직업을 가지고 오늘을 살아가고 있습니다. 또한 이 예배 방송에 참석하시는 많은 분들이 예전에 선원이셨거나 또는 지금도 선박 위에서 일하시는 분들이며 또한 선원은 아니었지만 바다 위의 형제 자매들을 사랑하시는 아주 특별한 분들도 함께 하고 있습니다. 세상을 살면서 삶의 목표가 있듯이 이 세상에 태어나면서 한 이름을 가진 사람으로서 이 땅에서 어떠한 것을 이루고 한 인격체가 살아가야 할 목적도 함께 가지고 태어납니다. 그런데 많은 사람들이 이 삶의 목표는 잘 알고 있는데 삶의 목적에 관하여는 무관심할 때가 많은 것 같습니다. 이 삶의 목적은 한 인격체가 이 땅을 살아가는 데 있어서 대단히 중요한 요소입니다. 이 삶의 목적을 잃어버리거나 방황하게 되면 우리들의 삶은 공황이나 또는 무기력함에 빠져서 때로는 무엇을 위하여 내가 살아가는지 모르는 때가 많습니다. 그래서 하루하루 의미 없는 삶을 살아가는 그런 안타까운 상황이 벌어지고 맙니다. 우리가 이 세상에 살아갈 때 삶의 뚜렷한 목적을 알고 살아간다면 오늘 우리들의 삶은 역동적이고 진취적이며 하루하루 살아가는데 의미가 있어서 보람되게 살아갈 수가 있을 것입니다. 그러면 우리들의 삶의 목적이 과연 무엇인가? 라는 질문이 있습니다. 이것은 생명, 즉 호흡을 가진 자라면 모두가 알아야 할 대단히 중요한 질문입니다. 나 한 사람이 이 지구상의 생명을 가지고 태어나서 꼭 이루고 가야 할 너무나도 중요한 목적인 것입니다. 그것은 생명을 주신 분, 즉 하나님과 함께하는 삶입니다. 종교를 떠나서 하나님과 함께하는 삶입니다. 하나님의 백성으로 함께 살아가는 삶입니다. 이 삶은 하나님을 찬양하고 예배하는 것으로 나타낼 수 있습니다. 성경에 그 이유와 대답이 있습니다. 이사야 43장 21절 말씀에 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 함이니라, 나를 예배하게 하려 함이니라. 이 말씀은 하나님께서 이사야 선지자에게 이스라엘 백성에게 준 말씀입니다. 하나님의 나라의 백성으로 삶으신 그들이 죄를 범하고 첫 목적인 하나님과 함께하는 삶인 예배를 잃어버렸을 때 나라가 망하고 삶의 터전이 빼앗기고 무수한 생명이 목숨을 잃어버리는 참극을 맞이하게 됩니다. 그리고 바벨론이라는 나라의 포로로 갇히게 하시고 노예와 같은 삶을 70년 동안 살게 합니다. 그 후 70년 지난 지점에 이제
하나님의 백성의 본분이 무엇인지를 깨닫고 무엇이 잘못되었던가를 깨닫게 된 후 그들을 다시 불러내어 하나님의 백성으로 그 찬양과 예배를 받으시겠다 하는 말씀이 이 본문의 말씀입니다. 이 땅의 모든 사람들에게는 복의 근원이시고 생명의 근원이신 하나님과 함께 살 때 삶의 이유와 그 목적을 깨닫게 되고 알 수가 있는 것입니다. 그러나 많은 이들이 하나님께 하는 삶을 떠나서 이 세상의 욕망대로 나아가서 삶의 진정한 목적을 잃어버릴 때가 많습니다. 그리하여 고난이나 어려움을 당하면 그 삶의 이유를 찾지 못하여 실패하는 사람들이 참으로 많습니다. 정말 안타까운 현실입니다. 이 땅의 모든 사람들의 삶의 목적은 너무나도 분명합니다. 그렇습니다. 생명이 있게 한 분, 오늘 이 땅을 살아가게끔 하신 그 하나님을 예배하고 찬양하는 것입니다. 하나님을 창조주와 생명을 주신 분이라고 믿는 사람은 하나님 나라의 백성들입니다. 그것은 오늘날 예수 그리스도로 인하여 끊어졌던 하나님과의 관계가 다시금 연결되어 그 삶의 목적을 새롭게 알게 된 사람들입니다. 이 사람들은 왜 이 땅에 살고 있는지, 어떤 삶의 목적을 가지고 있는지를 아는 사람들입니다. 그렇습니다. 바로 예배입니다. 하나님을 찬양하는 것이 호흡을 가진 모든 사람들의 삶의 목적임을 우리는 알아야 합니다. 저희는 선원이라는 직업을 가지고 있습니다. 하나님의 예배는 육상에만 드려지는 것이 아니라 바다 위에서도 이루어져야 합니다. 바다 예배, 즉 Voice of Sea는 예배가 선박 위에서 지속적으로 진행되기 위하여 방송을 통하여 온 바다를 운행하는 선박 위에 하나님을 찬양하는 예배가 열리기를 원하여 이 사역이 시작되었습니다. 여기에서 예배는 주일에 드리는 공적 예배를 생각하실 수 있겠지만 매일 하는 개인 예배를 더 강조합니다. 예수를 그리스도로 영접하고 그 믿음으로 살아가는 사람들은 한 가지 삶의 큰 변화를 가지고 있습니다. 그것은 자신이 하나님의 성전이라는 것입니다. 고린도전서 3장 16절의 말씀입니다. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐. 크리스찬이 어떤 사람인가, 믿는 사람이 어떤 사람인가 라는 질문에 이 대답이 가장 적절할 것 같습니다. 예수 그리스도로 하여 새 생명을 가진 사람들은 바로 하나님의 성전이 되는 것, 그리고 하나님의 성령이 함께 한다는 것, 정말 놀라운 변화가 아닐 수 없습니다. 예수를 그리스도로 받아들이고 또 그 말씀이 삶에 적용되어 살아가는 그들 모두는 그들이 가는 곳 모두가 바로 하나님의 성전이 되는 것입니다. 그래서 오늘 바로 여러분이 그 하나님의 성전 되는 것입니다. 이 하나님의 성전은 예배하는 곳입니다. 오대양 어느 곳이든지 하나님의 이름을 찬양하고 그분께 매일의 삶으로 영적 예배를 드린다면 그곳은 이미 하나님의 성전이 머무는 것으로 바뀔 것입니다. 로마서 12장 1절에 성전된 저희들이 어떻게 해야 될까 그것을 가르쳐주고 있습니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희에게 권하노니
너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 우리들의 삶을 또는 행동들을 하나님께 드리는 산 제물로 생각하여서 흠이 없고 깨끗하고 거룩하게 구별되는 삶을 살도록 하라라는 권면입니다. 선박 생활은 단조롭고 외롭고 때로는 위험하고 어려운 일들이 많습니다. 그럴 때 사람들은 감정에 치우쳐 행동할 때가 많습니다. 약한 자신들이 위로받기를 원하고 자신을 지키기에 많이 이기적인 행동을 하여서 타인을 배려하지 않을 때가 많습니다. 이러할 때 예수 그리스도로 새 생명을 받은 사람들의 삶은 하나님의 성전임을 깨달아서 약한 자들과 부족한 자들이 그로 통하여 위로받을 수 있고 품을 수 있는 성전이 되어야 합니다. 그 삶이 다른 이들과는 확연히 달라야 합니다. 왜냐하면 이 사람들은 참 소망을, 예수 안에서 참 소망을 이미 가지고 있기 때문입니다. 이어서 로마서 12장 2절 말씀처럼 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 분별하도록 하라. 라고 합니다. 크리스천의 삶은 한마디로 변화된 삶입니다. 교회 교적부에 등록한 생활이 아니라 오늘 새 생명을 가진 사람으로서 새롭게 살면서 이 세상의 가치에 혼합하지 않고 하나님의 뜻이 무엇인지 분별하며 살아가는 삶인 것입니다. 사랑하는 선언가족 여러분, 이것이 믿는 자들의 삶입니다. 아직은 익숙하지 않겠지만 변화된 삶을 살아가는 것, 하나님의 뜻을 분별하며 살아가는 삶이 매일 예배하는 자들의 삶입니다. 우리는 이 삶들을 바다 위에서 선박 위의 동료들과 함께 살아내야 할 것입니다. 이렇게 하나님을 예배하고 살아가는 것이 삶의 최고의 목적이기 때문입니다. 이 삶의 목적이 있고 없고는 그 삶의 과정과 결말은 엄청나게 다른 결과를 가져옵니다. 믿는 자들에게는 이러한 삶을 살아내고 또 다른 이들에게 보여줄 거룩한 의무가 있습니다. 구원받은 사람들의 증거를 보여주어야 할 책임이 있습니다. 그래서 저희들의 삶을 보고 많은 이들이 하나님이 살아계심을 알 수 있기 때문입니다. 작년에 이 바다 예배를 시작할 때 저희들은 세상의 빛으로 부르심을 받은 자들로서 선박 위에서, 바다 위에서 복음의 빛을 밝히자라는 주제로 지내왔습니다. 이제 그 두 번째 해를 맞이하여서 그 복음의 빛을 가진 자로서 한 사람 한 사람이 한 선박 위에서 예배자로 서기를 권면합니다. 한 사람의 예배자로 인하여 그 선박에 선박교회가 설립되고 그 예배자로 인하여 그 선박이 하나님의 성전이 되는 역사를 기도합시다. 이것이 진정한 이 땅에서 진정한 목적을 가지고 살아가는 삶이며 하나님의 백성으로 거룩하고도 힘있게 이 세상을 살아가는 삶인 것입니다. 오늘도 예수 그리스도로 인하여 새 소망을 가지고 선상에서 바다 위에서 하나님의 백성으로서 한 사람의 예배자로서 서 나가는 여러분을 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘도 안전하게 되시기를 주님의 이름으로 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 바다 예배가
1년 동안 방송으로 하나님의 교회를 바다 위에 세우게 하심을 감사합니다. 저희가 믿는 것은 오늘도 하나님께서 많은 선박 위에 하나님의 백성들로부터 예배를 받으시는 줄 믿습니다. 주님 다시 오는 그날까지 이 예배가 지속적으로 하나님께 영광이 되는 예배가 되게 하여 주시고, 이 방송을 통하여 많은 이들이 하나님을 높이는 귀한 시간이 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸사옵나이다. 아멘. 감사합니다. 이 시간 중보기도 시간입니다. 먼저 지난 1년 동안 바다 예배를 시작하게 하시고 또 오늘까지 한 주도 쉬지 않고 바다 예배를 통하여 영광 받으시 하나님께 감사하는 감사의 기도를 했으면 좋겠고, 또 지난 한 달간 기도했던 우리 선박교회와 선박선교사들, 또 예배 예비사들, 또 항만 사역자들, 또 앞으로 제3국에 세워져야 될 모든 선언기관에 선교가 잘 되어지도록 이 기도 제목을 가지고 잠깐 기도하고 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 많은 기관들 학교들이 있습니다. 앞으로 이들이 오늘 모든 분들 함께 꿈을 갖고 바다를 위해 나갔습니다. 바다 위에서 많은 애들을 기다리며 꿈원들을 기다리며 시간 맞습니다. 사역자들이 아버지 하나님 그들을 기다리시고 사랑의 아버지 하나님 감사드립니다. 지난 1년 동안 한 주도 쉼없이 우리 바다 예배를 지켜주시고 또 우리가 하나님께 예배 드릴 수 있도록 하여 주시니 진심으로 감사드립니다. 이 바다 예배를 위하여 금으로 양으로 시간으로 물질을 드리며 애쓰는 이들이 있습니다. 그들 손길을 복내려 주시고 이 바다 예배가 이제 앞으로 더 큰 역할을 저 바다에서 할 수 있는 예배가 되도록 도와주시고 더 많은 이들이 참여하며 이 바다 예배를 통하여 저 바다의 많은 선박들에게 복음이 전해질 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 아버지 하나님, 오늘도 저 많은 바다 위에 선박 위에서 예배가 드려지는 줄 압니다. 아버지 귀한 선박 선교사들 붙들어 주시고 전하여지는 말씀 위에 능력이 있게 하여 주시고 선박교회 위에 큰 은혜가 오늘도 내리게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 또 많은 선원 양성기관과 또 해양대학의 학생들 위해서 기도합니다. 아버지 하나님, 복음으로 무장되고 주님께서 주신 사명으로 무장된 귀한 학생들 많이 길러지게 하여 주시고 저 바다를 위하여 선원 선교를 위하여 세계 선교를 위하여 애쓰고 헌신하는 이들이 많아질 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 또한 항구에서 많은 배들을 기다리며 선원들을 기다리며 아버지 하나님 복음을 전하는 이들이 있습니다. 우리 항만 사역자들 건강으로 지켜주시고 물질의 부족함이 없도록 인도하여 주시고 만나는 모든 선원들에게 우리 사역자들을 통하여 그의 눈빛을 통하여 아버지 하나님
그의 얼굴을 통하여, 그의 미소를 통하여, 그의 입술을 통하여, 그의 걷는 모습을 통하여 아버지 하나님 그리스도의 향기가 전달되어 복음이 전달되어 아버지 하나님 예수 믿을 수 있도록 도와주시고 놀라운 역사가 저 항구에서 이루어지고 또한 그들이 돌아가서 그 가정에서 회사에서 또 놀라운 복음의 전도자가 될 수 있는 기적들을 이루어 주시옵소서. 아버지 하나님 오늘도 저희 예배를 받아주실 줄 믿사오며 사랑에 많으신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 축도하겠습니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 십자가의 사랑하심과 하나님 아버지의 다함 없으신 놀라우신 사랑하심과 성령 하나님의 교통하시고 위로하심이 오늘 한 사람의 예배자로서 선박 위에서 하나님의 이름을 높이고 거룩한 삶을 살아가기로 작정하고 또 이를 위하여 기도하고 모인 모든 바다 예배 위원들에게 이제로부터 그 하나님의 크시고 놀라우신 은혜와 축복이 영원토록 함께 계실 것을 축원합니다. 아멘. 바다 예배 안혜입니다. 바다 예배 참여해 주신 모든 분에게 감사를 드립니다. 다음 주 말씀 정윤선 선교사님께서 전해주시고 2주째는 김효사 목사님이고 3주째는 박명현 선교사님, 4주째 박민환 목사님, 5주에 응원호 목사님 순으로 예정되어 있습니다. 지난 1년 동안 함께해 주셔서 정말 감사드립니다. 10월 중보기도는 우리 유철호 형제님께서 인도해 주시겠습니다. 오늘 특송 불러주신 김동훈 집사님 감사드립니다. 김동훈 형제님 잘 들었습니다. 그리고 다른 광고는 지난주와 동일합니다. 알림을 첨부해 주시면 감사하겠습니다. 이상으로 바다 예배를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.